So next we move on to the next segment to shed light on the profound impact Reiki Center of India has had. Let's hear from some of the individuals whose lives have been touched by Reiki. So the first speaker I call upon is Mrs. Subhashini. Good morning, everyone. My pranams to my beloved Guru, Dr. P.S. Lalita ma'am, and my pranams to the chief guest of today, Dr. Bhuvaneshwar. A wonderful speech by you, sir. Very happy to hear Reiki, the term Reiki from an allopathy doctor. Very happy to hear that. And my pranams to the gathering today. I'm Subhashini, Reiki channel, living in Chennai. At present, I'm looking after the clinic of Dr. P.S. Lalita ma'am, clinic at Thiruvannur, Chennai, along with my colleagues Navina Yuvaraj and Rajeshwari Suryan ma'am. It's been a wonderful journey for me with Reiki from 2016. We became myself and Navina became students of Lalita ma'am in 2016, and we started to coming to a clinic to learn every aspect of Reiki and Sujok. Under the tutelage, we learned a lot of things. It was an immense pleasure to be under a guru. Like it was like a Gurukula system where we learned everything. And after that, she gave the clinic to us, take care of the clinic. And we started going to the clinic to look after her patients. And every day it will be a miracle. Even when we were with Dr. Lalita ma'am, after also in the clinic, a unique experience, or I would say a peculiar case of gastritis happened. Like a lady at the age of 54 came to the clinic. She had a pain in the abdomen, and also she had a discomfort in her chest region and throat region. It is nothing but a case of GERD, gastroesophageal reflex disorder, where the sphincter in the stomach and the esophagus becomes weak, and thereby thereby the acid reflex happens in her esophagus. All the front chakras were cleansed and treated. She could find a lot of relief after the treatment. But after 3 sessions or so, she came with a peculiar case telling that her left side of the body was completely in pain. So this confused every one of us. And but in Sujok, we treat the meridians also. Meridians are nothing but the pathways of the energy. You all know in Sujok, the entire body part is present in our one hand itself. So the meridians are there in the leg and the hands. We treated what happened is we sedated the fire point of the stomach channel. Sedation of the fire point of the stomach channel was done on that day, and immediately she could feel a lot of relief. And after a few sessions, our entire gastritis, a GERD problem was resolved. So according to Reiki, it's not only the symptoms. We are not working only on the system. Reiki doesn't work only on the symptoms. It works on the root cause. The root cause of the gastritis was taken off. Along with that, some advice was given, like she has to take the breakfast by 9 a.m. in the morning, as 7 to 9 a.m. is the stomach time where pure hydrochloric acid will be secreted in the stomach. So if you don't eat breakfast at that time, the acid reflex happens automatically. So the advice of eating the breakfast at 9 a.m. was given to her. And apart from that, eating the rice kanji kept the day before night, and taking that as the first neeragaram solvanga in Tamil, taking that as the first food in the morning helps to improve the gut bacteria, which is very important in all cases of gastritis or acidity or whatever they call in allopathy. So that advice also given, and she followed everything, and she came out of the problem in just 5 to 6 sittings. And another case was a case of carpal tunnel syndrome. What is a tunnel? A tunnel is a small passage or a big passage through which something passes on. So there is also a tunnel in our wrist called the carpal tunnel, through which a median nerve passes on. So anything obstruction happens to that median nerve,
results in carpal tunnel syndrome. A person, a man, age of 52, came to the clinic with this problem, and he was explaining about his problem like he had it earlier also, like 3 years back, and was treated by an allopathy doctor and some physiotherapy and all. He underwent and he came out of the problem. But again, it happened in last year, in the month of October something, and again he went back to the same doctor. He took tablets, went for physiotherapy, nothing happened. No, nothing. There was no relief at all. So he came to Reiki session. On the first day of the Reiki session, he asked many questions. He is a PhD holder in physics. Ma'am, how is it possible? See, in allopathy, we are taking a tablet and we are getting a relief. But what is that you are doing? How to believe your system? நீங்க என்ன பண்றீங்க அதை சொல்லுங்க முதல்ல. See, I explained everything. We all explained everything, the process, the chakras and the aura, the metaphysical body, the physical body, how the chakras are related to the endocrine organs of a body, and how it's the functioning of the body happens. Everything was explained to him. At last, he was convinced and he decided, he accepted the therapy. Like he said, okay, I'll undergo. And what was his problem is he had a shooting pain or numbness in his forefinger and his thumb of his right hand, and it was also in his left hand also, left thumb and fingers, like mainly the forefinger. So he was given made him to lie down, and all his back chakras were cleansed and energized, mainly the Muladhara, the Vishuddha chakra, the Agnya chakra. Agnya chakra, to make him to believe the system as well, because without belief, the system will not work. He will not receive the energy properly. So to make him to believe, we always have a symbol in Reiki, right? So we put that symbol and make him to believe. And then the Vishuddha chakra was also treated, all the shoulder and his hand and the wrist. Along with that, corresponding points in the hand were acupunctured. In the clinic, we do acupuncture and we give pressure points to be followed at home. So everything was done. And after 3 sessions, he came again. Yes, the pain is not there during the daytime, but I experienced excruciating pain during the night, which disturbs his sleep as well. But after 5 or 6 sessions, complete cure was given. No pain, no disturbance in the sleep, everything was perfect. He was so happy because he didn't believe in the system. So something is happening, I'm very happy. I'm able to sleep, I'm able to concentrate, I'm able to lead a stress-free life. That was the thing he mentioned. So after that, every fortnight he used to come and get a session. And nowadays he comes once in a month just to get a shower of Reiki. I think he came January 4th also, just to get a shower of Reiki and be happy in his life. This is how Reiki is helping each and everyone to get treated at the root level. Not only the symptoms gets vanished, but also the root cause is taken out of the body and complete cure is given to the person. With this experience, I wind up my speech. Thank you for this opportunity. Thank you, Reiki Center of India. And thank you, my beloved, my loving Guru, Dr. P.S. Lalitha ma'am. She is the guiding force in all my activities. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mrs. Subhashini, for sharing their experience in Reiki. So next I call upon Mrs. Saraswati Kalyana Sundaram to share her experience. முதலில் என் குரு டாக்டர் லலிதா அவர்களுக்கு நன்றியும் வணக்கமும், என்னுடன் கூட இருப்பவர்களுக்கும் நன்றியும் வணக்கமும், புது வருட வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். நமது மனோசக்திகள் அபாரமானவை. நம் உடல் ஜீவ அணுக்களால் நிரம்பி உள்ளது. தினமும் ஒளிக்கிரகணங்களின் மூலம் அவற்றை பிரகாசிக்க செய்தால் மனத்திலும் உடலிலும் ஏற்படும் நோய்கள் அகலும், ஆத்ம சக்தி கூடும். நாம் ஆல்பா நிலைக்கு சென்று தியானத்தின் மூலம் 3வது கண் என்னும் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் மனதை வைத்து நம் உடலின் எந்த பாகத்தில் நோய் ஏற்படுகின்றதோ அங்கு ஒளியையும் ஜீவ அணுக்களையும் செலுத்தி நம்மை நாமே குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம், மற்றவர்களையும் குணப்படுத்தலாம். இந்த தவங்களின் மூலம் காந்த சக்தியும்
ஒளிவட்டமும் நம்முள் பெருகி வழியும். அதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பெருகுகிறது. நோய் வந்தாலும் உடனே குணமடைகிறது. கடவுள் யாருக்கும் உறுதிமொழி தரவில்லை வலி இல்லாத நாட்கள் உண்டென்று. கடவுள் யாருக்கும் உறுதிமொழி தரவில்லை நோயற்ற வாழ்வு உண்டென்று. கடவுள் யாருக்கும் உறுதிமொழி தரவில்லை இருளற்ற ஒளி மட்டும் உண்டென்று. கடவுள் உறுதிமொழி தருகின்றார் நோயற்ற வாழ்விற்கு பேரொளி துணை என்று. கடவுள் உறுதிமொழி தருகின்றார் தன்னை நம்புவோருக்கு வழி உண்டென்று. கடவுள் உறுதிமொழி தருகின்றார் அளவற்ற அன்பு ஏற்றோருக்கு உண்டென்று. கடவுள் உறுதிமொழி தருகின்றார் தன் பேரொளியின் கருணையே துணை என்று. கடவுள் உறுதிமொழி தருகின்றார் எடுத்த செயலை முடிக்க மனோபலம் உண்டென்று. அன்பே துணை பேரொளியே அருள் அதுவே ரைக்கி ஏற்போம் வாரீர். ஆதரவு கரம் நீட்டும் நல்லதோர் குருவை நாடுவீர். பாதையை காட்டுபவரும் அவரை கடக்க உதவுபவரும் அவரை. இந்த அருமையான கலையை நான் என் குருவான டாக்டர் PS லலிதா அவர்களிடம் கற்றேன். அதன் மூலம் ரெய்கி சிகிச்சை அநேகம் பேருக்கு அளித்தேன். நிறைய வெற்றியும் கிடைத்துள்ளது. ஒன்றிரண்டு உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ரெய்கி நோய்க்கு மட்டுமல்ல, பயிர்களுக்கு, விலங்குகளுக்கு பணம் தேவைப்படும் நேரத்தில் உளமாற வேண்டி செய்தால் அதுவும் கிடைக்கிறது. என் பெண் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இடம் கிடைத்து சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட போது எங்கள் வசம் இருந்தது வெறும் ரூ. 10,000 மட்டுமே. நான் ரெய்கி செய்தேன். என் கணவர் யாரெல்லாம் படிப்புக்கு ஃபண்டு தருகிறார்கள் என்று கண்டுபிடித்து எல்லோருக்கும் என் பெண்ணின் ரெஸ்யூமை அனுப்பி வைத்தார். டாடா முதற்கொண்டு 4 பெரிய கம்பெனிகள் 50,000 தருகிறேன் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் 1 லட்சமும், 1 லட்சம் தருகிறேன் என்று சொன்னவர்கள் 2 லட்சமும் என்று தேவையான அளவு பணம் சேர்ந்து அவள் ஹார்வர்டில் படிக்க சென்று விட்டாள். இது ரெய்கியின் மூலம் கிடைத்த கருணை மழைதான். பயிர்கள். என் முதல் பெண் அவள் ப்ராஜெக்டில் 7 விதைகளை 7 டம்ளர்களில் மண்ணிட்டு வளர்த்தாள். அவர்கள் தந்த உரங்களை ஒவ்வொன்றுக்கும் போட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி வளர்த்தாள். 6 விதைகளை அதுபோல் வளர்த்து விட்டாள். 7வது விதைக்கு மட்டும் தன் கை மூலம் சிகிச்சை அளித்தாள். 6 விதைகளும் வளர்ந்த உயரத்தில் 2 இன்ச்சில் இருந்து 6 இன்ச்சு வரை வளர்ந்த போது 7வது விதை மட்டும் 10 இன்ச்சு வரை பெரிதாகிவிட்டது. அவளுக்கே இது அதிசயமாக இருந்தது. ஒருமுறை சுண்டு விரல் நகம் வெட்டினால் எவ்வளவு சிறியதோ அத்தனை சிறிய புழுவின் மூளையை பரிசோதிக்க வேண்டி வந்துள்ளது. மூளையை கண்டுபிடிக்கவே கஷ்டமாக உள்ளதம்மா என்றாள். நான் சொன்னேன், செடிக்கு கொடுத்த மாதிரி சிகிச்சை கொடு என்றேன். அவள் ஐயோ அது பாம்பா மாறினா என்ன பண்றது அப்படின்னா. என் அக்காவின் தோழி ஒரு முறை நடக்க முடியாமல் தவழ்ந்து போகும் நிலையில் இருந்திருக்கிறாள். அவள் ஆயுர்வேதம் அலோபதி என்று எல்லாவற்றிற்கும் சென்று பார்த்திருக்கிறாள், சரியாகவில்லை. என் சகோதரி அவளிடம், என் தங்கை ரெய்கி பண்ணுவா, உனக்கு சம்மதம்னா அவகிட்ட பண்ணிக்கோ, சரியாகும் என்று சொல்லியிருக்கிறாள். அவள் எப்படியாவது சரியானால் போதும் என்று உடனே சரி என்று சொல்லி இட்டார்சியிலிருந்து சென்னைக்கு போன் செய்து பேசினாள். 1 வாரம் தொலைதூர சிகிச்சை அளித்தேன். அதிசயம் ஆனால் உண்மை. அவள் பழையபடி எழுந்து நடமாடி வீட்டு வேலைகளை செய்யும் நிலைக்கு வந்து விட்டாள். எனக்கு நன்றி கூறி சந்தோஷப்பட்டாள். இது என் பேத்திக்கு வந்த ஒரு கடுமையான நோய். CRPS என்பது ஒரு கடுமையான நோய். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த நோயிலிருந்து மீள முடியாமல் சாகலாமே என்ற அளவுக்கு மனமடைந்து போவார்களாம். பிரசவ வலிக்கு பல மடங்கு அதிகம் வலி வருமாம். இந்த கொடுமையான நோய் என் 8 வயது பேத்தியை 2023 இந்த வருடம் பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்களில் தாக்கி படுத்த படுக்கையாக நடக்க முடியாமல் செய்து விட்டது. அவளை ஒவ்வொரு முறையும் தூக்கி சென்றுதான் பாத்ரூம் உட்பட விட வேண்டும். 45 நாட்கள் அதன் பிடியிலிருந்து வெளிவர முடியாமல் தவித்தாள். அவள் பெற்றோரும் அவள் சகோதரியும் மிகவும் மனமுடைந்து விட்டார்கள். அவள் மிக மிக துருதுருப்பாக 24 மணி நேரமும் விளையாடி கொண்டே இருப்பவள். தூங்க வைப்பதற்குள் போதும் போதும் என்று ஆக்கி விடுவாள். அவளுக்காக அவள் பள்ளியில் அவளுடன் படிக்கும் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் என்று 50 பேர் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தனர். அதை தவிர என் நண்பர்களும் ஸ்ரீதேவி, என் 2வது மகள், முதல் மகள் இருவரும் அவர்கள் வழியிலான பிரார்த்தனை எல்லாம் செய்தார்கள். அப்படியும் அவளுக்கு கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருந்ததை தவிர ரொம்ப ஒன்றும் முன்னேற்றம் இல்லை. என் மகள் எனக்கு அவளுக்கு வலி வந்த 15ஆம் நாள் போன் செய்து, அம்மா நிலா வலியில் ரொம்ப துடிக்கிறாள், நீ ரெய்கி பண்ணுமா என்றாள். என் மகளுக்கே அது CRPS என்று அப்போது தெரியாது. அவள் எல்லா விதமான டெஸ்டும் செய்து பார்த்து விட்டால் எல்லா ரிசல்ட்டும் நார்மல். அதனால் அவளுக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை. அதன் தீவிரம் தெரியாத நானும் ஏதாவது சுழுக்காக இருக்கலாம் என்று நினைத்து காலுக்கு மட்டும் சிகிச்சை அளித்தேன். ஒரு 15 நிமிடம் நடந்திருக்கிறாள். காலுக்கு சிகிச்சை அளித்தவுடன் வலி இல்லை, வலி போய்விட்டது. 15 நிமிடம் நடந்திருக்கிறாள். ஆனால் மறுபடி வலி வந்து நடக்க முடியாமல் போய்விட்டது. CRPS என்று கண்டுபிடிக்கவே டாக்டர்களுக்கு 1 மாதம் போல் ஆகிவிட்டது. அதனால்தான் என் மகளுக்கும் அது என்ன என்றே தெரியவில்லை. 15ஆம் நாள் நான் ரெய்கி செய்த போது அது நரம்பு சம்பந்தப்பட்டது என்று என் மனதிற்கு தோன்றியது. அதனால் அவளிடம் நர்வு டாக்டர் யாரையானு போய் பாரு என்று சொன்னேன்.
ஆனால் அவள் அதெல்லாம் இல்லைம்மா, 8 வயசு குழந்தைக்கு நரம்புல எப்படி வரும் என்றாள். மற்ற மருத்துவர்கள் கொடுத்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்துகளை விடாமல் கொடுத்து வந்திருக்கிறாள். 40ஆம் நாள் அன்று எனக்கு மறுபடி போன் செய்து, அம்மா இன்று வலி ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி அவ தூங்க முடியாம தவிக்கிறத பார்த்து என்னால தாங்க முடியல, எனக்கே அழுக வருது அப்படின்னு சியாட்டில இருந்து என்னை கூப்பிட்டு, அம்மா ரேக்கி பண்ணுமா அப்படின்னா. இந்த முறை கடுமையாக அவளுக்கு உடல் சுத்தம் முழுமையாகவும் செய்து 7 சக்கரங்களுக்கும் சிகிச்சை தந்து, இந்த முறை அது சிஆர்பிஎஸ் நரம்பு சம்பந்தப்பட்டது என்று என் மனத்துக்கும் தெரிந்து டாக்டர்களும் சொன்னதால் கடைசியாக நரம்பு மண்டலத்திற்கு சிகிச்சை அளித்தேன். 15ஆம் நாளே நரம்பு பாதிப்பு என்று மனதிற்கு பட்டதால் இந்த சிகிச்சையை செய்தேன். ஆனால் நரம்பு மண்டலம் திறந்து எதுவோ வெளியேறியது போல மனதிற்கு தோன்றியது. என் மனது அவளுக்கு சரியாகிவிட்டது என்று கூறியது. ரெய்கிக்கு நன்றி கூறி தியானத்தை முடித்து என் வேலைகளை செய்ய சென்றேன். அடுத்த 15வது நிமிடம் என் மகள் எனக்கு போன் செய்தாள். மிக சந்தோஷமான குரல், ஆச்சரியம் கலந்த குரலில், அம்மா என்னம்மா செய்தாய்? 40 நாளாக படுத்த படுக்கையா இருந்த உன் பேத்தி நீ ரேக்கி செய்த 10 நிமிடங்களில் படுக்கையில் குதிப்பதும், அங்கிருந்து கீழே குதிப்பதும், சோபாவில் ஏறி இறங்கி குதிப்பதும், வீடு பூராவும் ஓடுவதுமாக இருக்கிறாள். நிறுத்தவே முடியவில்லை. அது போதாது என்று அம்மாவிடம், நம்ம அவ்வா தான் பெஸ்ட் டாக்டர், எனக்கு வலியே இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறாள். ரெஸ்ட் எடுக்க சொல், ரெய்கி எனர்ஜி உடலில் ஊறட்டும், அப்புறம் குதிக்கலாம் என்றேன். இது ரெய்கியினால் நடந்த ஒரு அதிசயம். அது சரியானது மட்டுமல்ல, அதற்கு பின் இப்போது 9 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. கடவுள் அருளில் திரும்பி வரவில்லை. நரம்பு என்பதால் உடல் தேர்வதற்கு மாதங்கள் ஆகும் என்று நரம்பு டாக்டர் கூறியதால் இப்பொழுது 9 மாதங்களில் அவளுக்கு ஓரளவு நரம்புகள் எல்லாம் ஸ்டடி ஆகியுள்ளது. 41ஆம் நாள் நரம்பு டாக்டரிடம் சென்று டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாள். நன்றாக சரியாகி உள்ளது. இவ்வளவு விரைவில் யாருக்குமே சரியானதில்லை. எனக்கே இது சிறுவயதில் வந்து 6 மாதம் அவதிப்பட்டுள்ளேன். அதன் விளைவாகத்தான் இதற்கான படிப்பையே படித்து மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி நர்வு டாக்டர் ஆனேன். உன் மகளை டெஸ்ட் செய்தால் எனக்கு ரிசர்ச் செய்ய உதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறாள். என் மகள், நீங்கள் அவளிடமே கேளுங்கள், அவள் சம்மதித்தால் எனக்கு சரி ஓகே என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் என் பேத்தி, நீங்க என் தலையில உயரெல்லாம் வைப்பீங்க, எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டாள். அந்த டாக்டர் என் மகளிடம், இந்த நோய்க்கு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் தர வேண்டாம், இது மைண்ட் சம்பந்தப்பட்டது, அவளுக்கு வந்த வலிக்கு அவள் பயப்பட்டதை விட அவள் நரம்புகள் பயந்து போய் வேலை செய்வதை தடுக்கிறது. தன் மனதின் மூலம் அவளே ஆட்டோ சஜஷன் கொடுத்து நரம்புகளின் பயத்தை போக்கி பலப்படுத்த வேண்டும். 1 வருடம் முதல் 1.5 வருடம் கூட ஆகலாம், ஆட்டோ சஜஷனை பொறுத்தது என்று கூறியிருக்கிறார். ஆனால் என் பேத்தி மிகவும் புத்திசாலி, உடன் புரிந்து கொண்டு சொல்கிறாள், இது என் உடம்பு, என் நரம்புகள், நான் சொல்வது எப்படி கேட்காமல் இருக்கும் என்று தனக்குத்தானே ஆட்டோ சஜஷன் தருகிறாள். இந்த 9 மாதங்களிலேயே அவளுக்கு உடலில் பெருமளவு முன்னேற்றம் உள்ளது. எனக்கும் இது ஒரு அதிசயமாகத்தான் இருந்தது. 40 நாள் படாத பாடுபட்ட என் பேத்திக்கு ஒரே நாளில் ரெய்கி சிகிச்சை முழு குணத்தை தந்து விட்டது. ரெய்கி மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்த என் மாப்பிள்ளை என் வீட்டில் நடந்த 2 இன்சிடென்ட்களில் முழுமையாக நம்ப ஆரம்பித்தார். ரெய்கிக்கும் அதை கற்றுத்தந்த டாக்டர் PS லலிதா அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி, பொறுமையாக என் உரையை கேட்டமைக்கு. என் பேத்திக்காக ஸ்ரீதேவி, என் நண்பர்கள் 6-7 பேர், அவர்கள் பள்ளியிலிருந்து வேண்டிக் கொண்ட மாணவிகள், ஆசிரியைகள், என் 2 மகள்களும், அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. குணப்படுத்திய ரெய்கிக்கு என் முதல் நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ மிஸ்ஸஸ் கல்யாண சுந்தரம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணது. I think your daughter designed the logo on the front cover of Healing magazine. So for all of us to know. Yes, thank you so much. Thanks. So next I call upon the next speaker, Mrs. Perinaiki. So நான் இப்ப ஆரம்பிக்கிறேன் மேம். மாதா பிதா திருவடி சரணம். ஆத்ம குருவான டாக்டர் PS லலிதா மேடமுக்கு வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் ஞான குருவான ஃபாத்திமா மேடம் அண்ட் ஸ்ரீதேவி மேடம் அவர்களுக்கு வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரெய்கி குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் பெரியநாயகி. நான் ரெய்கிக்கு முதல் வர காரணம் பாத்தீங்கன்னா, நான் ரெய்கிக்கு வர முதல் காரணம் டாக்டர் PS லலிதா மேடம் தான். 2012 எனக்கு லெஃப்ட் நீல மல்டிபிள் டேர், லிக்மெண்ட் டேர் ஆச்சு. அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணாங்க 2012. பிளஸ் டிஸ்க் ப்ரோலாப்ஸ் பிளஸ் L4 L5 ப்ராப்ளம் இருந்தது.
வலியின் சிவியர், ரொம்ப வலி சிவியரா அந்த காரணத்தினால நான் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டிருந்தேன். மாத்திரை சாப்பிடும் வரை வலி இருக்காது. மாத்திரை நிறுத்திவிட்டால் 2 மடங்காக வலியினால் ரொம்ப அவசப்பட்டேன். இதற்கு தீர்வு காண 2015 யூடியூபில் மருந்தில்லா மருத்துவம் என தேட ஆரம்பித்தேன். அப்போதுதான் டாக்டர் லலிதா மேடம் சேனலை பார்த்து அவர்களுக்கு கால் செய்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி அவங்க இல்லத்தில் திருவான்மியூரில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். ஒரே சிட்டிங்கில் என் வலி குறைந்தது. ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வரும்போது வலியில் தாங்கி நடந்து வந்த எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடிந்த பிறகு முடிந்து போகும்போது என் மனதும் உடலும் இலகுவாக இருந்தது. அன்றைக்கு முடிவு செய்தேன் ரேக்கி படிக்கணும் என்று. ஆனால் அதற்கு 4.5 வருடம் ஆகிற்று. நான் பணியில் இருந்திருந்தேன், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். கிட்னி ஸ்டோன், டிஎன்ஆர்சி கிட்னி ஸ்டோன் கிளினிக்கில் கஸ்டமர் கேரில் வீட்டுல இருந்து வேலை செய்திருந்தேன். சூழ்நிலை காரணத்தினால், ஒரு கட்டத்தில் சூழ்நிலை காரணத்தினால் நான் அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ண வேண்டி இருந்தது. அது பின்பு 2022 ஜூலையில் ரேக்கி லெவல் 1 படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஆகஸ்ட் லெவல் 2, அக்டோபர் லெவல் 3 அண்ட் 2023 ஆகஸ்ட் வந்து மாஸ்டர்ஷிப் முடிச்சேன். பிளஸ் சுஜோக் பேசிக்கும் முடிச்சிருக்கேன். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் 2022ல இருந்து இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1.5 வருஷத்துக்கு மேல நான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங் மெயினா பண்ணிட்டு இருக்கேன், டைரக்ட் ஹீலிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுல வந்து சிறிதளவு உங்ககிட்ட வந்து என்னோட அனுபவங்களை ஷேர் பண்ண விரும்பிக்கிறேன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேடி வந்து 41 இயர்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்னால ஹை பிபி வந்து ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு, அம்மா என்னம்மா பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டப்போ, சரி நீங்க வந்து ஒரு ஹீலிங் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஒரு ஹீலிங் தான் எடுத்தாங்க. ஷி ஃபீல்ஸ் வெரி குட். அண்ட் எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்றது, ப்ராப்ளம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இன் ஏ காம் வே அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாங்க. ஸோ அப்படியே ஸ்மூத்தா போச்சு அவங்க ஃபேமிலி. ஸோ அவங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் டென்ஷன் ஆகாம, ஏன்னா டென்ஷனால தலைவலி வந்தது, தலைவலி பிபிலாம் வந்தது. ஸோ இத ரேக்கி ஒரு சிட்டிங் எடுத்த பிறகு ஸோ அவங்க நல்லா உணர முடிஞ்சது. எல்லாமே அவங்களால வந்து அமைதியா ஃபேஸ் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களே விருப்பப்பட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் படிக்கிறேன், லெவல் 1 படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து அவங்க குடும்பத்துக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமா அவங்க நினைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 மாசம் வந்து பப்பி, இந்த 2 நாய்க்குட்டிங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்ல அடிபட்டது, இன்னொன்னும் கால்ல அடிபட்டதுதான். ஸோ டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் எடுத்துட்டு போனா வந்து ஸ்கேன் எடுக்கணும், இது சர்ஜரி அப்படிலாம் வந்து சொல்லாத அளவுக்கு ஹீலிங் பண்ணதுனால சர்ஜரி அளவுக்கு போகாம நல்லா நடக்குது. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ் ஃபார்மா இருந்தது. அந்த பஸ் எல்லாம் வந்து வத்தி போய் ஹீலிங் பண்ண பிறகு ஏன்னா இப்ப மனுஷங்க நமக்கு வாய் இருக்கு சொல்றோம், வலி அது மாதிரி. ஸோ வாயில்லாத ஜீவராசிகள் கண்ணுல எது பட்டாலும் சரி, ஜீவராசிகள் கஷ்டப்படுறது எது கண்ணுல பட்டாலும் நம்ம உடனே வந்து ஹீலிங் பண்ணிடுறோம். ரேக்கியோட ஆற்றலால வந்து அவங்க நல்லபடியா குணமாகறத நான் பாக்குறேன் நானு. அதே மாதிரி ஒரு பசுமாடு எப்பவுமே வந்து கஞ்சி சாப்பிட வரும் வீட்டுக்கிட்ட. அன்னைக்கு பிரதோஷம் கோயிலுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்ணுல வந்து லெஃப்ட் ஐல வந்து ஒரு சிவியர் ஸ்வெல்லிங் இருந்தது அதுக்கு. பிளஸ் கண்ணுல வந்து தண்ணி வடிஞ்சிட்டே இருந்தது. இதை பார்த்து எனக்கு வந்து மனசு ரொம்ப சங்கடமா இருந்துட்டு அந்த இடத்துலயே ரோட்லயே வந்து ஹீலிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். வலி சிம்பிள் போட்டேன் நானு. போட்ட உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா கண்ணை திறந்து கண்ணுல இருந்து தண்ணி வழியுது நின்னு போச்சு. உடனே வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு இறைவனுக்கும் பிரபஞ்ச சக்திக்கும் அந்த ஸ்பாட்லயே நன்றி சொல்லி தெரிவிச்சுட்டேன். அது இல்லாம ஒரு 2 லேடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 65 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவங்க ஒருத்தர் ஒரு கேட்டகரியில வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சஃபர் ஆயிருந்தாங்க. அதாவது 2 வீக்ஸ் வந்து சிவியர் காஃப், அவங்க வந்து அலோபதி எல்லாம் எடுத்தாங்க, எதுவும் கேட்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஹீலிங் பண்றேன்னு தெரிஞ்சு ஒரு ஹீலிங் சிட்டிங் எடுத்தாங்க. ஷி ஃபீல்ஸ் ஓகே. அந்த மாதிரி சிவியர் காஃப்ல இருந்து ரெக்டிஃபை ஆகி எவ்வளவு தேவையா இருக்கு. ஏன்னா நெஞ்சு மார்பு கூடல ரொம்ப வலி இருந்தா அவங்க தூக்கமின்மையால இருந்தாங்க, அதனால அவதிப்பட்டு. அதனால வந்து இப்ப எவ்வளவு பரவாயில்லையா இருக்காங்க. இன்னொரு லேடி ஷீ இஸ் அரௌண்ட் 64 to 65 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவங்க வந்து யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணவங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஹீலிங் பண்றதுக்கு முன்னால் வந்து சிவியரா வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால சிவியர் பேக் பெயின் இருந்தது அவங்களுக்கு. அந்த பேக் பெயின் வந்து டாலரபிள் பண்ண முடியல, நடக்க முடியல, உட்கார முடியல. அது இல்லாம அவங்க உட்கார்ந்த போஸ்டர் காமிச்சாங்க. அவங்களால ஃப்ரண்ட் பெண்ட் தான் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்கார முடியல, 2 காலையும் அவங்களால மடிக்க முடியல.
ஹையர் லெவல்ல தான் இருந்தது, கீழே கால் மடிச்சு உட்காரும் போது. ஸோ அதனால அதை பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹீலிங் கொடுத்து மறுநாள் பார்த்து சொன்னாங்க, அம்மா நல்லா இருக்கேன், அதாவது ரொம்ப மோசமா இருந்தது, வேலை செய்துட்டு வழியில அப்படி கஷ்டப்படும் போது இன்னைக்கு வந்து நடக்க முடியுது, குனிய முடியுது அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க. அப்போ அந்த நேரத்திலேயே வந்து இறைவனுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் வந்து நன்றியை நான் தெரிவிச்சு கொள்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அனுபவங்கள் போயிட்டே இருக்கு. நடுவுல என்னன்னா, இது சில விஷயங்கள் வந்து நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். என்னன்னா, அலோபதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வந்து வச்சு பாக்குறாங்க. ரேக்கில மட்டும்தான் உயிர் சக்தியான 7 சக்கரங்கள்ல வந்து நம்ம ஹீலிங் செய்யறோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இல்லாம நம்ம வந்து தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் சொல்றோம். ஆனா அதுக்கும் மேல வந்து நம்ம உடம்புன்னு ஒண்ணு இருந்தா தான் நாம நினைத்ததை செயல்பட முடியும். லிக்மெண்ட் டேர் 2 வருஷமா வந்து லிக்மெண்ட் டேர் சர்ஜரிக்கு பிறகு நான் வந்து 2 வருஷம் ஜிம்ல வந்து ஒர்க் அவுட் செய்றேன். ஜிம் போற வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிட்டா அப்படி இருந்த நானு ஜிம் விட்ட பிறகு பழகிறத விட்ட பிறகு வெயிட் போட ஆரம்பிச்சது என் உடம்பு. மசில்ஸ் எல்லாம் டைட் ஆனது எல்லாமே லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து சோர்வாக இருக்கும். ஆனா ரேக்கிக்குள்ள வந்த பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தியானம் மட்டும்தான் சிறந்தது என என்னால உணர முடிந்தது. தியானம் செய்வதால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா, அமைதியா, மனசு ரொம்ப அமைதியா, அது இல்லாம வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் பேலன்சிங்கா, மனது ஒருநிலைப்படுறது மட்டும் இல்லாம நல்ல பசி எடுத்து உள்ளுறுப்புகள் நன்றாக இயங்குது அப்படின்னு என்னால உணர முடிஞ்சது. ஜிம்முக்கு போய் சிலர் இந்த காலத்துல வந்து மாரடைப்பால இறக்குறாங்க. இக்காலத்துல தியானம் மட்டும்தான் உயிரை காக்கும் கவசம்னு நான் இங்க பதிவு செய்யறேன். ஒவ்வொருத்தரும் எழுந்தவுடன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபி, டீ, வாட்ஸ்அப் என வழக்கத்தில் பழக்கப்பட்டுள்ளோம். பிறக்கும் போது இவை யாவும் வழக்கத்தில் இல்லை. அதுபோல் நாம் காலையில் எழுந்தவுடன் தியானம் செய்ய பழகினால் அதுவே பழக்கமாகிவிடும். நோய் வராமல் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள தியானமே சிறந்த தீர்வாகும். இனி வரும் காலங்களில் பெற்றோர்கள் தன் பிள்ளைகளுக்கு தியான பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது அது தன் வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் மிக பயனுள்ளதாக அமையும். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா 7. அது இல்லாம வந்துட்டு இன்னைக்கு 7ஆம் தேதி ஒரு சிறந்த ஒரு இதுவா வந்து நான் வந்து நினைக்கிறேன். இன்றைய தினம் ஒரு ஸ்பெஷலான தினமா நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு தினம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய பகவானுக்கு உகந்த தினமான இன்று அவரின் வாகனம் வந்து குதிரைகள் 7. ரேக்கின் மூலம் நம் உடம்பில் உள்ள சக்தி அளிக்கப்படும் சக்கரங்களோ 7. இந்த சக்தியினால் நம் உடம்பை ஒட்டி உள்ள ஆறாக்கள் வலிமை அடைகின்ற ஆறாவின் எண்ணிக்கையோ 7. இன்றோ 25வது வருட உலக ரேக்கி தினம். இந்த 25ஆம் எண்ணை கூட்டினால் வரும் எண்ணோ 7. அது இல்லாமல் வந்து சௌந்தர்ய லகரியில் 9ஆம் ஸ்லோகம் ஆதார சக்கரங்கள் அப்படின்னு இருக்கு. மகி மூலாதாரி கமபி மணி பூரே உதவாம் சிரம் சுவாதிஷ்டானே இறுதி மருத மகாச முபரி மனோபி புருமத்தே சகலமபி வித்வா குலபதம் சஹசிராரே பத்மே சஹரசி பத்யா விஹரசே. இதுல வந்து என்ன தத்துவங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவ தத்துவம், சதாசிவ தத்துவமும் 25, அதை கூட்டினால 7. அதனால இந்த 7ஆம் எண்ணை இன்னைக்கு வந்து அது ரேக்கின்ற பேர்ல வாய்ப்பு அளித்த, அதை பேச கொடுத்து வாய்ப்பு அளித்த டாக்டர் லலிதா மேடமுக்கும் ஸ்ரீதேவி மேடமுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ மேம், ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் ஆல். ஐ ஆம் அருந்ததி ஃப்ரம் பெங்களூர். முதல்ல என் ரேக்கி குருவான டாக்டர் PS லலிதா மேடம் அவர்களுக்கு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்ற அனைவருக்கும் என் வணக்கம். எல்லோருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும். காட் பிளஸ் யூ ஆல். ஒரு நல்ல ரேக்கி ஹீலராக வருவதற்கு ஒரு நல்ல குரு தேவை. நல்ல ஒரு குருவிடமிருந்து சக்தி பெற வேண்டும். நல்ல ஒரு குரு கிடைப்பதற்கு அவரவர்கள் செய்த அதிர்ஷ்டம்தான். கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தியினால் அது நடக்கிறது. என்ன அர்த்தம்? எனக்கு டாக்டர் PS லலிதா அவர்களே ரேக்கி குருவாக கிடைத்ததுதான். நான் அதில் பெருமை கொள்கிறேன். என்னால் ரேக்கி கிராண்ட் மாஸ்டர் வரையும் வளர்ச்சி அடைய முடிந்தது என்றால் என் குரு மூலம்தான் சாத்தியமானது. 12 வருடங்களாக ரேக்கி ஹீலர் எனர்ஜி சேனலாக இருக்கிறேன். குரு அனுகிரகத்தால் மட்டும் இது சாத்தியமானது. நிறைய வாட்டி எனக்கும் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் ரேக்கி ஹீலிங் தேவைப்படும் பொழுதெல்லாம் அதை அனுப்பி வைப்பார். எல்லோருடையும் சௌக்கியத்துக்காக அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் அனுகிரகத்தாலும் ஆசீர்வாதத்தாலும்
நாங்கள் நலமாகி இருக்கிறோம். லலிதா மேடம் அவர்களுக்கு என் நமஸ்காரத்தையும் அன்பையும் நன்றியையும் இந்த அவசரத்திலும் செலுத்துகிறேன். ரேக்கியை குறித்தும் அதில் கிடைத்த அனுபவங்களை குறித்தும் சுருக்கமாக இங்கே நான் சொல்கிறேன். ரேக்கி என்றால் என்ன? ரேக்கி என்ற வார்த்தை ஜப்பான் மொழியில் இருந்து வந்திருக்கிறதுனால அந்த வார்த்தையை கேட்டாலே புரியாத மொழியாக தெரியும். ஆனால் அதனை நல்லாவே புரிந்து கொண்டு கற்றுக்கொண்டால் அதன் மதிப்பை குறித்து அறிந்து அனுபவிக்கலாம். ரேக்கி என்பது 2 வார்த்தைகளால் இணைக்கப்பட்டது. ரே என்பது யூனிவர்சல் எனர்ஜி, அதானது பிரபஞ்ச சக்தி, பரமாத்மா என்ற அர்த்தம். கி என்பது லைஃப் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி, ஜீவாத்மா, உயிர் சக்தி என்ற அர்த்தம். ரேயும் கீயும் இணைந்தால் மட்டும் உயிருடன் இருக்க முடியும். ரே என்ற பரமாத்மாவும் கி என்ற ஜீவாத்மாவும் சேர்ந்தால் லைஃப், அதானது வாழ்க்கை. ரே பிளஸ் கி ஈக்குவல் டு லைஃப். பிரபஞ்சம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்த இந்த சக்தி உள்ளது. அதனால் இதன் உற்பத்தி, அதாவது ஒரிஜின் பிரபஞ்சம்தான். பிரபஞ்ச சக்தியும் உயிர் சக்தியும் சேர்க்கையினால் தான் இந்த உலகத்தில் அத்தனை ஜீவராசிகளும் உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பிரபஞ்ச சக்தியை உடம்புக்குள்ளே சுவாசம் மற்றும் சக்கரங்கள் மூலமாக இழுக்கும் பொழுது அது நம் உடம்புக்குள் சென்று உடலில் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் செல்லுகிறது. இது உடம்புக்குள் சரியாக பாய்ந்து கொண்டிருந்தால் மட்டும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். இந்த சக்தி உடலுக்குள் சரியாக ஓடவில்லை என்றால் நோய்கள் ஏற்படுகிறது. சக்தி பாதைகளுக்கு தடங்கள் ஏற்படும் பொழுது வெளியில் இருந்து அதிகமான சக்தியை கொடுப்பது மூலம் அந்த பாதைகளை சரி செய்ய முடியும். பிரபஞ்ச சக்தியையும் உயிர் சக்தியையும் சேர்த்து ஒரு சிகிச்சை முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் டாக்டர் மிகாவோ சுவி. மிகாவோ சுவி ஒரு ஜப்பான் முனிவர். இந்தியாவில் வந்து ஆத்மீயத்தை கத்துக்கிட்டார். ஒரு புத்த சன்னியாசி சொன்னபடி 21 நாள்கள் அவர் கடினமாக தியானம் செய்தார். அது மூலம் இந்த ரேக்கி ஹீலிங் முறையை கண்டறிந்தார். இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரே ஆகும். இந்த சிகிச்சையின் அனுபவத்தை வார்த்தைகளாலும் விவரிக்க முடியாது. ஆனால் அதை மனதிலும் உடம்பிலும் உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியும். ஆத்மீய சக்தியை கைகளில் வாங்கி கொண்டு சிகிச்சை அளிக்க முடியும். அதுதான் ரேக்கி ஹீலிங். தியானம் மூலம் இது சாத்தியம். டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங். ரேக்கி ஹீலிங் நேரில் இருந்து செய்வது போலயே தூரத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் எனர்ஜி சேனலைஸ் செய்து தேவைப்படுபவர்களுக்கு செலுத்த முடியும். ரேக்கி எனர்ஜி ஹீலிங் என்ற எனர்ஜியை அடிப்படையாக கொண்டு, அதானது சக்தியை கொடுக்கும் ஒரு நடைமுறை சிகிச்சையாகும். டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங் எப்படி சாத்தியம் என்றால், உலகம் முழுவதும் பரவலாக ஒரே சக்தி தான் இருக்கு. உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை உயிர் இருக்கிற உடம்பிலும் ஒரே ஒரு சக்தியால் தான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனைவரும் எப்போதும் பிரபஞ்ச சக்தியினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால எப்போதும் அந்த சக்தியை தான் ஆசிரித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் தொலை தூரம் சிகிச்சை முறை சாத்தியம். ஆற்றல், அதானது எனர்ஜி நேரத்தையும் இடத்தையும் கடந்தது. எனர்ஜி டிரான்சென்ட்ஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ். தியானம் மூலம் எனர்ஜி எந்த இடத்தில் ஃபோக்கஸ், அதானது கவனம் செய்யப்படுகிறதோ அந்த இடத்தில் சக்தி அதிகமாக அனுபவப்படும். எக்ஸாம்பிள், சூரிய ஒளியை ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வழியாக அனுப்பி ஒரு இடத்தில் ஃபோக்கஸ் செய்யும் பொழுது அந்த இடத்தில் அதிகமான சூடு ஏற்படும். இதுபோல் தேவையான எனர்ஜியை கைகள் மூலமாக தேவையானவர்களுக்கு மேல் ஃபோக்கஸ் செய்து அனுப்பும் பொழுது அந்த இடத்தில் சக்தியை கொடுத்து பலம் ஏற்படுத்துகிறது. குணங்கள். தினமும் ரேக்கியின் ஆட்டிடியூட் அண்ட் கிராட்டிடியூட் என்ற யூனிவர்சல் பிரேயர் சொல்லும் பொழுது மனதுக்கு நல்ல அனுபவம் கிடைக்கிறது. ரேக்கி சிகிச்சை முறை பாதுகாப்பானது. பக்க விளைவுகள் இல்லை. நோய்களின் ரூட் காஸ் இல்லாமல் பண்ணுகிறது. சக்தி பாதைகளாகிய சக்கரங்களை சமநிலையில் படுத்துகிறது. ஆத்மீய சக்தியை உணர வைக்கும். உடல் உயிர் சக்தியை பலப்படுத்தும். கவலை, கோபம், மனசோர்வு, பதட்டம், பயம், பொறாமை மற்றும் பல நெகட்டிவ் எனர்ஜிகளை அகற்றி மனசாந்தியை கொடுக்கும். மொத்த வகையான சிகிச்சா முறைகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் இருக்கும். காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டு அதர் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். ரேக்கி தியானம் ரொம்பவும் எளிமையானது. அந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உடலும்
மனமும் சமநிலையில் இருக்கும். சிந்தனைகள் இல்லாத இந்த நிலையில் உடலிலும் மனதிலும் நல்ல மாற்றங்களை அனுபவித்து அறியலாம். ரேக்கியையும் அதன் சிகிச்சா முறையையும் இங்கு சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன். என் அனுபவங்களை சொல்லி முடித்த பிறகு இந்த பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த ரேக்கி சென்டர் ஆஃப் இந்தியா ஃபவுண்டர் டாக்டர் PS லலிதா அவர்களுக்கும் அதனுடைய பிரசிடண்டான ஸ்ரீதேவிக்கும் மற்றும் எல்லா குழுவினர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்து என் அனுபவங்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இது அமெரிக்காவில் வந்த சில let me share some experience here. To my family members and others have had so many good experiences with Reiki healings. A relative of mine called and informed me that her husband got hospitalized for leg infection due to diabetic. Even after several weeks of treatment, there is no significant improvement in recovery. Then her husband contacted me and asked me to do Reiki treatment. As he had previous nice experience of healing from me, he believed that this time also his wound would be healed with the Reiki energy. He confidently requested me to send distance Reiki energy. After 3 days of distance healing, there was some improvement. He asked me more sessions. I am sharing here their message. Send 2 weeks later. I was discharged from the hospital and now fully recovered, and we are completely satisfied with our experience by Reiki healing. They sent a message of gratitude saying that Reiki healing helped him well as a compliment to hospital treatment. Leg healed well without any complications. Thanks Reiki energy. Second experience. I am sharing an experience of being a resident here in America. A person who got healed described Reiki healing experiences was a miracle. Our neighbor's friend's father was hospitalized in a critical condition. He is 82 years old. She requested me to do Reiki healing because I know distance healing. I sent distance healing, and the next day her friend informed me, "Andy, my father is slowly recovering. You sent Reiki energy at the right time. He is very blessed." She requested that healing should be continued again for some more session. A message came 2 days later saying, "I am very grateful to your timely healing with Reiki. I felt it was a miracle to see how he is today since he was admitted. First, when our father was seen by the doctor and said that hernia is there, should be removed by an operation. But after received Reiki energy, father was slowly started to recover. Doctor said that surgery is not necessary, but water retention in legs. Upon scanning, they did not see any water in legs. Divine energy intervention was protecting him. All tests are negative. Doctor cleared him to go home and also said that if you go home and take rest, everything will be all right." She said, "I felt this is a miracle. He was saved from unnecessary treatments by divine energy healing." She believed in Reiki and also said thanks to Reiki. Third case, another experience with a pet dog in America with Reiki healing. Once we went to our cousin's home for lunch. There, they said their pet dog named Max has been sitting unwell for a week, not eating or drinking properly, not even do playing with them. They had a doctor's appointment for him the next day. I asked him, "Shall I heal him with Reiki?" They said, "No, it will be painful for him." They thought it is like acupuncture treatment. Also, they don't know any idea about or knowledge about Reiki healing, also have no faith in it. I said, "Without touching, I can do healing from distance." Then they agreed to do healing. Max was a pet dog like a little baby. In front of them, I put him in my lap and healed him. Healing was done like healing a small child.
He lay down calmly on my lap, received the energy till the end. After he got down and started to run. After half an hour, I told my cousin to play with him. He said he hasn't played for a week and also said he won't play. When I insisted, he tried to play with him, Max, who played well in front of us. That day he had food. Next day they informed me he is doing normal, so cancels doctor's appointment. These are some of the experience. So many experiences I had day to day life. Thank you all for listening my talk. Love, cosmic energy, and your inner energy. Thank you all. Thank you. Thank you very much. It was very nice to hear your experience. Thank you. So now we will move to the next speaker, Mr. Vigneshwaran. என்னாடுடைய சிவனை போற்றி நாற்றலுக்கும் இறைவா போற்றி. Good morning and good day to everybody. Thank you to Reiki Center of India. Thank you, Dr. Madam P.S. Lalita, and my master Sri Devi, for giving me this opportunity today. I'm not going to take up a very long time. I'm just going to share my observation of being a Reiki practitioner for a couple of years, that how beautiful is this this healing modality, right? So obviously today I'm going to talk about something truly remarkable, which is Reiki. Reiki is a really powerful healing practice that transcends beyond boundaries and cares not about the external factors that often divides us. It is a force that connects us all regardless of our backgrounds or circumstances. One of the most beautiful aspects of Reiki is that it does not discriminate. It does not care where you choose to practice self-healing, whether it's in the comfort of your own bed, your car, during a lunch break, or in a dedicated wellness center. Reiki meets you wherever you are, embracing your intention to heal and transform. For an example, that my personal example is that while I was driving and suddenly I had some discomfort in the stomach, so I can just quickly pull over and do some self-healing. And once I get myself healed, then I can continue driving. It's not necessary that, okay, I need to sit in my prayers room. Now I need to cleanse myself and everything. No, Reiki does not discriminate in that way. That's what I really love about this healing modality. All right. Reiki is indifferent to material possession and wealth. It does not concern itself with how much money you have or what clothes you wear or where you sit down to perform healing. It recognizes that the true powers lies within you, not in external appearance or financial status. Right. Furthermore, Reiki is a universal language that transcends cultural differences. It does not care where you are from or what language you speak. It understands that healing is fundamental needs that resonate with every human being, regardless of our diverse backgrounds and origins. Reiki does not hold grudges if you forget to practice on a busy day. Right? It understands that life can get hectic at times, and it patiently awaits you to return to the practice. It always ready to embrace you with a healing energy when you're ready to receive it. Right? Reiki is beyond religious and spiritual belief. This I remember that my master, Master Sri Devi, she have told us when me and my partner, Master Tinisha, went to Kumbakonam to learn our Reiki. She told us that this got nothing to do with religion or spiritual belief, right? All you need to do is that you believe in Reiki, that universal energy, all right? So it does not require you to subscribe to any particular religion or faith. It honors and respects all belief systems, recognizing that is a universal need that transcends religious boundaries. Okay. Lastly, Reiki does not judge your level of expertise or the tools that you need to practice. It doesn't mind if you forget a hand position or a sacred sign or symbol, or if you still rely on your notes to guide you on your healing practice, which I will admit that I forget my symbols and signs at times. Sometimes you get like brain fog, all right? But still, I will be able to perform the healing with the guidance of the Reiki energy.
So it acknowledges that each person's journey is unique and growth and learning are continuous processes. In conclusion, Reiki is a force that unites us all, like how we are united here today on World Reiki Day 25th, beautiful 25th World Reiki Day of Reiki Center of India. All right, it cares about the essence of who we are, our intention to heal, and the love and compassion we bring to ourselves and others. Let us embrace the inclusive and accepting the nature of Reiki spreads its healing energy far and wide. Once again, I thank you to everyone for this opportunity. Thank Reiki. I thank my masters and my great grandmasters and the universe. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Thank you, Mr. Vigneshwaran, for sharing your experience. Now we move on to our next speaker, Ms. Dinisha. திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி, எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி. இன்று வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள். Happy 25th World Reiki Day. Thank you, Master Sridevi, for giving us this opportunity to talk about Reiki on a remarkable day today. Today I'm going to share a bit about women trauma and how Reiki can help them. So universe has been sending majority of female ailment patients to me, which makes me realize that I'm given a mission by the God and universe to focus on female issues. Like I said, I've been working with many female clients, female patients in my center. So I just would like to touch something that I've been doing with these patients and all. Okay. First of all, understanding women's traumas. So as you can see, women encounter various traumas, societal pressures, gender-based violence, reproductive health challenges, and personal experiences. So here, Reiki steps in as a compassionate guide, offering support in their healing journey. Like I said earlier, we have patients with traumas in their Swadhisthana chakras. So we have helped them to clear the traumas through Reiki energy. So what we do is we work with them, we work with their chakras and give them the energy to clear and help them move from the traumas. Also, Reiki's healing potential for women trauma. Reiki operates on multiple levels like physical, emotional, mental, and spiritual. It facilitates healing by promoting relaxation, reducing stress, and supporting the body's natural balance. Let's break down Reiki specifically aids in healing women's traumas. Okay, it creates a safe and nurturing space. Reiki sessions provide a safe haven for women to share and process their traumas. The compassionate presence of a Reiki practitioner, coupled with gentle touch or a non-contact approach, creates a space where women feel supported, validated, and heard. This safe environment allows for the release of stored emotions and initiates the healing process. Next one is energetic clearing and balancing. Traumatic experiences imprint energetic blockages in the body. Reiki directs healing energy to these imprinted areas, clearing blockages and restoring the natural flow of energy, balancing the energy centers and releasing the stagnant energy fosters a sense of harmony and revitalization, supporting women in reclaiming their inner strength. Next up is emotional healing and integration. Reiki gently addresses emotional wounds associated with women's traumas. The healing energy works on emotional imbalances, releasing suppressed emotions, healing scars, and fostering emotional well-being. Regular Reiki sessions enable increased self-awareness, emotional resilience, and empowerment, supporting spiritual connection and transformation. Beyond the physical and emotional realms, Reiki offers a pathway to spiritual growth and connections. It nurtures a deeper understanding of oneself, purpose, and life's
interconnectedness. Women find solace in the spiritual aspects of Reiki, fostering inner peace, self-compassion, and transformation. The last one is importance of holistic self-care. In addition to Reiki sessions, integrating self-care practices such as meditation, breathwork, journaling, gentle movement, and connecting with nature enhances the healing process. These practices empower women to play an active role in their well-being. So in conclusion, Reiki energy healing provides a compassionate and holistic approach to address women-related traumas. It's crucial to remember that each woman's healing journey is unique and may require different approaches. Here, Reiki, alongside professional support, therapy, and other modalities, empowers women to embark on a path of restoration, empowerment, and renewed vitality. In addition to this, myself and Master Vignesh has been working with stage 4 cancer patients to give them energy and to operate life. See, okay, let me show Tamil. நம்மளுடைய சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் 4 கேன்சர்ல நம்ம கிட்ட வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதுல வந்து நானும் மாஸ்டர் விக்னேஷும் அவங்களுக்கு தேவையான ரேக்கி எனர்ஜிஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அவர்களால வந்து அவர்களுடைய தினசரி வாழ்க்கைய நடத்துறதுக்கான அந்த எபிலிட்டி தேவைப்பட்டது. கீமோ போறனால முடி உதிர்தல், பிறகு வந்து லெதார்ஜிக் சொல்லுவாங்க, உடல் சோர்வா இருக்கும், அப்புறம் நடக்க முடியாம இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வந்திருந்தப்ப நம்ம அவங்களுக்கு வந்து தேவையான ரேக்கி எனர்ஜி கொடுத்துருந்தோம், சக்ராஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி. ஸோ இதுல நிறைய ஃபீட்பேக் கிடைச்சது நமக்கு. ஒரு ஒரு பேஷண்ட் வந்து அவங்க அறவே நடக்க முடியாம இருந்தாங்க, பிறகு சாப்பிட முடியாம இருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களால எழுந்து அவங்களுடைய சுய வேலைகளை செய்ய முடியுது, உணவு அருந்த முடியுது, தினசரி வாழ்க்கையை தொடர முடியுது. இட்ஸ் a very big miracle to both of us to see someone healing from Reiki. So I take this opportunity to thank the universe, to thank the God for giving us this opportunity to heal people, and to all the healers over here, thank you. We have a mission in this world. Let us all heal this world and make this world as a better place for future generations. Thank you all, and thank you Master Dr. P.S. Lalita, Master Sri Devi, for this opportunity. Om Namah Shivaya. Thank you very much, Ms. Tinisha. It's very nice to hear your experience. Very nice. Thank you so much for joining. Now the floor is open for questions. Dr. Lalita ma'am and Sri Devi will answer a few questions of the participants.